Okay. So yesterday I told you that we can make the analysis of transistor amplifier. Correct? In the analysis, we have two types of analysis. One is DC analysis. And second one is AC analysis. Okay. DC analysis means we make some assumptions, that is AC sources, suppose voltage source, AC voltage source acts as short circuit, This is first assumption. And second one is capacitor works as open circuit. Capacitor acts as open circuit. These are the two things we consider for DC analysis. And for AC analysis, we have DC sources, voltage source of course, act as short circuit, and second assumption, capacitor acts as short circuit. ओके. आता ह्याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये काय फरक आहे तर इथं एसी व्होल्टेज सोर्स म्हणजे सिग्नल सोर्स, आपण जिथून सिग्नल देतो त्याला एसी सोर्स म्हणतो. करेक्ट. फ्रिक्वेन्सी जनरेटर is an AC source. Okay. So these AC sources work as short circuit, and DC sources, capacitor acts as open circuit. जिथं इथं कॅपॅसिटर दाखवलंय आपण असं, तिथं आपण ओपन दाखवायचं. दिस इज ओपन सर्किट. सह्या केलं त्याच्यावर स्टुडंट सिग्नेचर लिहिलेलं, चारी वेगवेगळ्या पानावर लिहिल्यात. चारी होम असाइनमेंट वेगवेगळ्या, होम असाइनमेंट आणि टेस्ट वेगवेगळ्या पानावर फाडून टाका ते मध्ये. ओके. So similarly, for AC analysis, DC sources work as short circuit and capacitors also act as short circuit. Let us consider one C amplifier circuit. C amplifier circuit. This is C amplifier. This is RC, collector resistance. This is plus VCC. All of you know this diagram. This is voltage divider network. This is voltage divider network.
This is R1, this is R2, and here is the capacitor. This is AC input source. This is the AC source. This is capacitor, coupling capacitor, they are called as. And this is here we connect the load, RL. And here we get the VAC out. Okay, this is input, V in, and this is V out. Okay, this is the basic circuit of common emitter amplifier. So in DC analysis, if I want to analyze this circuit, DC analysis means two assumptions. First assumption is AC source acts as short circuit. Acts as short circuit. Correct? So this source will act as a short circuit, as if there is nothing. This acts as short circuit. Second, capacitor acts as open circuit. Capacitor acts as open circuit. So wherever you see the capacitor, just remove it. The capacitor is removed. Here the capacitor is removed. Correct. So automatically this gets disconnected. This part gets disconnected. So whatever remains is the DC circuit. This is the DC equivalent circuit. This is your DC equivalent circuit. Okay. Now, as you know, we can replace this R1 and R2 network by Thevenin's equivalent network. So, in voltage divider bias network, I have already shown you. So this is RTH. We can replace it by single resistance RTH and VTH. Single voltage source VTH. So this network can be replaced by single voltage source VTH and single current resistance RTH. And this is your RC. This is plus VCC. All of you know VTH means VTH is base voltage. Base voltage is R1, R2 upon R1 plus R2 into VCC. This is VTH value. And RTH value is, RTH means R1 parallel with R2. R1 parallel with R2. So this is Thevenin equivalent. This network is Thevenin equivalent. All of you have learned Thevenin's theorem. So Thevenin equivalent we have drawn. Okay. So VTH, RTH we know. R1 parallel with R2. So RTH I can write it as R1 R2 upon R1 plus R2. R1 R2 upon R1 plus R2. Because when two resistances come in parallel, the equivalent resistance is 1 upon R1 plus 1 upon R2. So R becomes R1 R2 upon R1 plus R2. We call it as RTH. Similarly, VTH also we have written R2 upon R1 plus R2 into VCC. All these formulas we have already discussed in voltage divider network. So same network we are using in common emitter amplifier. Okay. This is a biasing network or stabilization network.
Now, when you apply the Kirchhoff's voltage law to this loop, what is the current flowing? It is the IB. Base current is flowing is IB. So I can write Kirchhoff's law, voltage law. VTH is equal to IB into RB. Sorry, IB into RTH plus VBE from base to emitter. This voltage is VBE plus IE into RE. Correct. The current flowing through this is IE, emitter current. This is collector, this is base, and this is emitter. So current flowing in the emitter terminal is emitter current, I. So I into RE, that is the voltage drop. So from this we can find out the value of IB. I can determine the value of IB. So what is the value of IB? I will get so IB is equal to VTH minus VTH. Okay, first of all, I will solve this. IE means IC, nearly equal to IC. IE is nearly equal to IC. So I can write IC means beta times IB again. It is beta into IB. So I can write VTH to be equal to IB into RTH plus VBE plus beta into IB into RE. I is nearly equal to IC and IC is equal to beta times IB. That formula we know. So here IB is common. So I can make VTH is equal to IB into in bracket RTH plus beta times RE. RTH plus beta times RE. Okay. Plus VBE. So from here, I can write the value of IB. IB to be equal to VTH minus VBE divided by RTH plus beta times RE. So this is the value of the base current. Okay. We know we require these base current values because आपण ह्याच्यावरनं ऑपरेटिंग पॉइंट ठरतो की ऑपरेटिंग पॉइंट म्हणजे काय क्यू ला कोऑर्डिनेट्स कुठले क्यू ला 3 कोऑर्डिनेट्स आहेत एक IB कारण हा क्यू जो आहे तो IB च्या व्हॅल्यूसाठी IC अँड VCE हे 3 महत्वाच्या व्हॅल्यूज आहेत क्यू पॉइंट्स ऑपरेटिंग पॉइंट्स त्यामुळे आपल्याला IB काढावा लागतो IB काढला की IC ऑटोमॅटिकली निघतो कारण IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB बीटा कॉन्स्टंट आहे करंट गेन गिव्हन असतो शक्यतो so beta into IB we can do and we can find out the value of IC. Similarly I can also find out the value of VCE ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची तर इथं किर्चॉफ्स लॉ आपण ह्या लूपला लावायचं ह्या लूपला जर किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय केला तर आपल्याला काय दिसतंय ह्याच्यातनं वाहणारा करंट IC ह्याच्यातनं वाहणारा करंट IE आणि हा कलेक्टर आहे हा एमिटर आहे या दोघांमधलं व्होल्टेज म्हणजे VCE या दोघांमधलं व्होल्टेज म्हणजे VCE याच्यावरून आपण VCC चा फॉर्म्युला लिहू शकतो याच्यावरून आपण VCC चा फॉर्म्युला लिहू शकतो VCC is equal to IC into RC plus VCE plus IE into RE.
पण आपल्याला माहिती आय इज नियरली इक्वल टू आय सी. इट इज नियरली इक्वल टू आय सी. ओके. आता इथं आयसी कॉमन आला, इथं पण आयसी, इथं पण आयसी. म्हणजे आयसी आपण कॉमन काढू शकतो. आरसी प्लस आरई, आरसी प्लस आर प्लस व्हीसीई प्लस व्हीसी दॅट इज इक्वल टू व्हीसी. त्याच्यावर आपण व्हीसीई ची व्हॅल्यू काढू शकतो. व्हीसी इज इक्वल टू व्हीसीसी मायनस आयसी इंटू आरसी प्लस आर, आरसी प्लस आर. ठीक आहे. आयसी ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी काढली. आयसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आय, बीटा टाइम्स आय. आपल्याला आयबी माहित झालेला, हा आयबी ची व्हॅल्यू. या आयबी ची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. व्हीटीएच आपल्याला माहिती, व्हीटीएच मीन्स R2 upon R1 plus R2 into VCC. VCC म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज. VCC इज नोन. R2 आणि R1 आपण ऍश्युम करू शकतो, त्याच्यावरनं व्हीटीएच काढू शकतो. बरोबर आहे. व्हीटीएच मिळाला. व्हीबी आपल्याला माहिती आहे, सिलिकॉन ट्रान्झिस्टर असेल तर 0.6 व्होल्ट कट इन व्होल्टेज, बेस एमिटर जंक्शन. आरटीएच आपल्याला माहिती, आरटीएच मीन्स R1 R2 upon R1 plus R2. ठीक आहे. आर आपल्याला माहिती, बीटा आपल्याला माहिती, सगळे नोन व्हॅल्यूज आहेत. त्याच्यावरनं आपण आयबी ची व्हॅल्यू काढू. एकदा आयबी माहित झाला की त्याला बीटाने गुणलं की आयसी मिळतो. आयसी मिळाला की व्हीसीए मिळतो. ठीक आहे. आरसी माहिती आपल्याला, आरई माहिती, आयसी काढला एकदा. व्हीसीसी तर नोन आहे, सप्लाय व्होल्टेज आपण किती ठेवणार माहिती आहे आपल्याला, त्याच्यावरनं व्हीसीई ची व्हॅल्यू. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण आयबी, आयसी आणि व्हीसी या 3 व्हॅल्यूज काढतो. या 3 व्हॅल्यूज काढण्यालाच आपण डीसी अनालिसिस म्हणायचं. दिस इज डीसी अनालिसिस. दिस इज नथिंग बट डीसी अनालिसिस. कोणाला काही शंका आहे याच्यात? त्यानंतर पुढचा जो पार्ट येतो तो एसी अनालिसिस. एसी अनालिसिस मध्ये पहिलं अझम्पशन काय? डीसी व्होल्टेज सोर्सेस ऍक्ट ऍज शॉर्ट सर्किट. जिथे इथे डीसी सोर्स दिसेल तिथे शॉर्ट सर्किट समजा. ठीक आहे. दुसरं अझम्पशन आहे, कॅपॅसिटर्स वर्क ऍज शॉर्ट सर्किट. कॅपॅसिटर वर्क्स ऍज शॉर्ट सर्किट. म्हटलं कॅपॅसिटर कसं काय शॉर्ट सर्किट? आपण काय म्हणतो, कॅपॅसिटर पासेस एसी. एसी सिग्नलला कॅपॅसिटर पास करतो, याचा अर्थ तो शॉर्ट सर्किट करतो. एसी सिग्नलला पास करतो त्याच्यामधनं, म्हणजे कॅपॅसिटरचा रेझिस्टन्स 0 होतो. कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स एसी सिग्नल साठी 0 होतो किंवा मिनिमम होतो. ठीक आहे. त्यामुळे सिग्नल पास होतो त्यामध्ये, म्हणजेच कॅपॅसिटर वर्क्स ऍज शॉर्ट सर्किट फॉर एसी सिग्नल्स. कारण आपण आता एसी अनालिसिस करणार. आणि डीसी सोर्सेस जे आहेत, हे बॅटरी म्हणा, हे सुद्धा शॉर्ट सर्किट म्हणून काम करतात. कारण का, शक्यतो आपण जिथं डीसी सोर्स असतो तिथं आपण कॅपॅसिटर जोडलेला असतो, इलेक्ट्रोलिटिक कॅपॅसिटर तिथं जोडलेला असतो. ठीक आहे.
आता जिथे इथे इलेक्ट्रिकल कॅपॅसिटर आला की कॅपॅसिटर वर्क हॅज शॉर्ट सर्किट आपल्याला माहिती. कॅपॅसिटर एसी सिग्नलला पास करतो. याचा अर्थच जिथे इथं बॅटरी दिसेल तुम्हाला तिथं सरळ लाईन ओढायची, जिथं जिथं बॅटरी दिसेल तिथं शॉर्ट सर्किट म्हणून दाखवायचं. ओके, आता अनालिसिस आपण करायचंय. काल मी तुम्हाला सांगितलं की एसी अनालिसिस मध्ये ट्रान्झिस्टर जो आहे, ट्रान्झिस्टर आपण हा जो ट्रान्झिस्टर आहे हा सिम्बॉल झाला, ट्रान्झिस्टर हा सिम्बॉल झाला, बेस एमिटर कलेक्टर. ठीक आहे, कलेक्टर. ह्याला मी इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलंट डायग्रामनी दाखवू शकतो. हा बेस, बेस टू एमिटर रेजिस्टन्स, हा एमिटर. कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन मध्ये एमिटर कॉमन असतो इनपुटला आणि आउटपुटला. ठीक आहे, ह्याला मी बीटा टाइम्स आर ई डॅश असं म्हटलेलं आहे. काल काल जे नव्हते त्यांना कळणार नाही. आणि इथं करंट सोर्स बीटा टाइम्स आय बी, बीटा टाइम्स आय म्हणजेच आय. हा कलेक्टर रेजिस्टर, हा एमिटर आहे, हा कलेक्टर आहे. हा वाहणारा करंट आहे तो आयसी, सॉरी स्मॉल आयसी. कॅपिटल आयसी म्हणजे डीसी करंट आणि स्मॉल आयसी म्हणजे एसी करंट. इकडे वाहणारा सिग्नल करंट आहे तो आयबी. ओके, तर हे झालं इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलंट डायग्राम ऑफ ट्रान्झिस्टर. तर जिथं आपल्या सर्किटमध्ये ट्रान्झिस्टर दिसेल त्या ठिकाणी आपण त्याला ह्या नेटवर्कनं रिप्लेस करायचं ट्रान्झिस्टर. ओके, आणि मग जो डायग्राम तयार होईल त्या डायग्रामला आपण काय म्हणणार, एसी इक्विव्हॅलंट डायग्राम ऑफ एम्प्लिफायर. ओके, तर आपल्याकडे डायग्राम ऑलरेडी आहेच आहे. आपण मगाशीच आपण डायग्राम काढला होता सी एम्प्लिफायरचा. असा डायग्राम होता, हा आर ई, हा आर सी, व्हीसीसी. कालच्या लेक्चरला जे नव्हते त्यांनी कालचं मी व्हिडिओ टाकलेला आहे, तो ऐका, म्हणजे मला ते परत रिपीट करत बसावं लागत नाही सगळं. R1, R2. आणि इथं आपण कॅपॅसिटर टाकलेला आहे. सोर्सला, एसी सोर्सला, सिग्नल सोर्सला जोडलं. इथून आपण सिग्नल देणार त्याला. ठीक आहे, इनपुट देणार. दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग कॅपॅसिटर. दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग. एक इनपुटला कॅपॅसिटर राहील, एक आउटपुटला, आणि इथं आउटपुट तुम्हाला मिळणार. इथं लोड जोडलेले, इथं आर एल जोडलेला आहे, लोड रेजिस्टन्स आर एल, ग्राउंड. हा आपला डायग्राम झाला, मेन सर्किट डायग्राम. सी एम्प्लिफायर सर्किट डायग्राम. ओके, आता आपण ऍझम्पशन्स काय काय केलेले, जिथं जिथं पॉझिटिव्ह बॅटरी दिसेल तिथं शॉर्ट म्हणायचं. ठीक आहे, आता हे व्हीसीसी आपण जोडलेले, ह्या पॉइंटला पॉझिटिव्ह जोडलेले आणि ग्राउंड जिथं दाखवले तिथं निगेटिव्ह जोडलेले. याचा अर्थ हा जो पॉझिटिव्ह पॉइंट आहे हा ग्राउंडला कनेक्ट झालेला आहे. शॉर्ट सर्किट केला आपण त्याला डायरेक्ट. डीसी सोर्स आहे ना हा, डीसी व्होल्टेज दिलेला आहे आपण, प्लस मायनस आले की डीसी व्होल्टेज आलं. डीसी व्होल्टेज ऍक्ट्स ऍज ए शॉर्ट सर्किट. करेक्ट, हे पहिलं ऍझम्पशन. कॅपॅसिटर जिथं जिथं आहे तिथं शॉर्ट सर्किट. कॅपॅसिटर वर्क्स ऍज शॉर्ट सर्किट. जिथं जिथं कॅपॅसिटर दिसेल तुम्हाला तिथं शॉर्ट सर्किट. ठीक आहे, म्हणजे आता हा डायग्राम कसा झाला बघा. हा आर ई, हा आर सी, आरसी गेला ग्राउंडला व्होल्टेज सोर्स मुळे. इकडचा कॅपॅसिटर दाखवायचा नाही शॉर्ट सर्किट, इथं आर एल आला.
हा ग्राउंडला गेला RL, इथं आउटपुट मिळाले तुम्हाला. ठीक आहे. त्यानंतर इथे एक रेजिस्टन्स आहे R1, तो पण ग्राउंडलाच गेला. इथे एक रेजिस्टन्स आहे R2, तो सुद्धा ग्राउंडला ऑलरेडी आहेच. इथं जो कॅपॅसिटर होता तो शॉर्ट सर्किट, इथं आता फक्त व्होल्टेज सोर्स VS. करेक्ट. आता इथं हे हे जी टर्मिनल आहे हे आउटपुट टर्मिनल आहे, हे कलेक्टरची टर्मिनल आहे ते आउटपुट आहे. ठीक आहे. ही जे आहे ते इनपुट टर्मिनल आहे, हे इनपुट साइड आहे, हे आउटपुट साइड आहे आणि हे ग्राउंड आहे. तर आउटपुट साइडला तुम्हाला काय दिसतंय, कलेक्टर पासन म्हणजे आउटपुट पासन RC ग्राउंडला गेलाय आणि RL सुद्धा ग्राउंडला गेलेला आहे. याचा अर्थ काय, RC आणि RL पॅरलल आले दोन्ही. कलेक्टर पासन RC पण ग्राउंडला गेला आणि कलेक्टर पासन RL पण ग्राउंडला गेला. याचा अर्थ RC आणि RL हे दोन्ही पॅरलल मध्ये आले एकमेकांना. करेक्ट. आता ह्या ट्रान्झिस्टरला मगाशीच मी सांगितलं, या ट्रान्झिस्टरला आपण इक्विव्हॅलंट नेटवर्कनं रिप्लेस करायचं. इक्विव्हॅलंट नेटवर्क मी तुम्हाला आता दाखवलं, ते नेटवर्क इथं दाखवायचं, रिप्लेस केलेलं दाखवायचं त्यानं, म्हणजे ट्रान्झिस्टरच्या जागी आपण ते इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दाखवणार. आता हा जो ट्रान्झिस्टर आहे तिथं मी काय दाखवणार, हा बेस आहे, बरोबर आहे. हा बेस, या बेस पासून मागाशी मी असं काढलं होतं काही, तर हा एमिटर दाखवला होता इथं. हा एमिटर, हा बीटा टाइम्स RE डॅश. हे कालच्या लेक्चरमध्ये मी सांगितलं होतं, ते तुम्ही परत एकदा बघा, जे ऍबसेंट आहेत त्यांनी परत एकदा बघा ते लेक्चर, तुम्हाला कळून जाईल. हा RE, हा एमिटर आहे. ठीक आहे. हा बीटा इंटू IB आणि हा कलेक्टर, हा कलेक्टर. हे झालं इक्विव्हॅलंट नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ दिस ट्रान्झिस्टर. ठीक आहे. आता आपल्याला काय दिसतंय, ह्या कलेक्टर पासन दोन रेजिस्टन्स RC आणि RL हे दोन्ही ग्राउंडला गेलेले. ठीक आहे. एमिटर पासन एक रेजिस्टन्स आहे RE, तो पण ग्राउंडला गेलेला आहे. एमिटर पासन एक रेजिस्टन्स RE ग्राउंडला गेलेला आहे. ओके. इथं दाखवतात आपण, हे काढून टाक. ठीक आहे. हा कलेक्टर आहे, या कलेक्टर पासन RC ग्राउंडला गेलेला आहे, RC हा ग्राउंडला गेलेला आहे. RL ग्राउंडला गेलेला आहे, RL ग्राउंडला गेलेला आहे. आणि इथं तुम्हाला आउटपुट मिळेल. तसंच बेस पासन R1 ग्राउंडला गेलेला आहे, R1 ग्राउंडला गेलेला आहे, R2 पण ग्राउंडला गेलेला आहे, ऑलरेडीच गेलेला आहे. R2 ग्राउंडला गेलेला आहे आणि इथं सिग्नल सोर्स इनपुट. दिस इज इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलंट
This is, or sorry, AC equivalent circuit for CAMP. For CAMP. कुणाला काही डाऊट आहे ह्याच्यामध्ये? नलवडे, कारंडे, क्षीरसागर, कुणाला काही डाऊट आहे का ह्याच्यात? अंधारे, आता हे दोन पॅरलल मध्ये आले, आरसी आणि आर एल. आपल्याला माहिती पॅरलल मध्ये आले, आर वन आणि आर टू जर पॅरलल मध्ये आले तर आपण कसं लिहितो? R1 R2 आपण R1 प्लस R2. तसे आरसी आणि आर एल पॅरलल मध्ये आले तर याच्या इक्विव्हॅलंट काय होणार? आरसी आर एल आपण आरसी प्लस आर एल, आपण आरसी प्लस आर एल. तसंच इकडं R1 आणि R2 हे पॅरलल मध्ये आलेले. ओके, इथं R1 R2 पॅरलल मध्ये, तिथे मी आरबी लिहितो, इक्विव्हॅलंट बेस रेजिस्टन्स. आरबी इज इक्वल टू R1 R2 आपण R1 प्लस R2 आपण R1 प्लस R2. ठीक आहे, तर यांना मी रिप्लेस करू शकतो. आरसी आर एल ला ह्या आर एल न रिप्लेस करतो आणि R1 R2 ला मी आरबी न रिप्लेस करू शकतो. इक्विव्हॅलंट झाले. ठीक आहे, इथं मी ते दाखवू शकतो. इथं हे दोन काढून टाकतो. इथं याच्या ठिकाणी एकच रेजिस्टन्स दाखवतो, आरबी. या ठिकाणी मी एकच रेजिस्टन्स दाखवतो, आरबी. आरबी म्हणजेच R1 आणि R2 पॅरलल मध्ये. तसंच मी इकडच्या बाजूला सुद्धा हे आरसी आर एल काढून टाकतो आणि त्या ठिकाणी मी एकच रेजिस्टन्स दाखवतो, आर एल, स्मॉल आर एल. स्मॉल आर. ठीक आहे, सॉरी इकडचं निघून गेलं. इथे एक रेजिस्टन्स आहे, बीटा टाइम्स आर, बीटा टाइम्स आर, आर ई डॅश, बीटा टाइम्स आर ई डॅश. ठीक आहे, हे जर मी ह्याच्यामध्ये ऍड केलं आर ई डॅश प्लस आर ई तरी चालू शकतं. आणि मग मी हे डायग्राम थोडासा मॉडिफाय करतो. असा कसा मॉडिफाय केला बघा. इथं काय करतो, दिस इज बीटा इंटू, this is beta into RE dash plus RE, capital RE. मग अशी मी बीटा टाइम्स आर ई डॅश लिहून खाली रेजिस्टन्स आर ई काढतो. आता ते दोन्ही सिरीज मध्ये आलेले आहेत, आर ई डॅश आणि आर ई. त्यामुळे मी बीटा टाइम्स आर ई डॅश प्लस आर ई असं लिहू शकतो. हा झाला एसी इक्विव्हॅलंट डायग्राम फॉर सीए एम्प्लिफायर. हा डायग्राम काढल्याशिवाय आपल्याला एसी अनालिसिस करायचं, एसी अनालिसिस करायचं एम्प्लिफायरचं. म्हणजे काय काय करायचं? एसी अनालिसिस करायचं याचा अर्थ आपल्याला त्या इक्विव्हॅलंट डायग्राम पासून व्होल्टेज गेन किती येतोय तो काढायचा आहे. व्हॉट इज द व्होल्टेज गेन एव्ही, व्हॉट इज करंट गेन of the amplifier AI, what is power gain, the power gain काढायचं EP, what is input impedance त्याला Z in म्हणतात किंवा R in, what is output impedance त्याला ZO म्हणतात.
ह्या 5 गोष्टी काढल्या, म्हटले की आपण एसी अनालिसिस एम्प्लिफायरचं पूर्ण केलं असं त्याचा अर्थ. ठीक आहे. काय काय करावं लागणार आपल्याला? व्होल्टेज गेन. व्होल्टेज गेन म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय इनपुट व्होल्टेज, त्याला आपण व्होल्टेज गेन. करंट गेन म्हणजे आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट. आणि पॉवर गेन म्हणजे आउटपुट पॉवर डिवाइड बाय इनपुट पॉवर. अगदी सोपं आहे काढायला. ठीक आहे. तर हे 3 व्हॅल्यूज आपल्याला काढावं लागणार. त्याच्यामध्ये काही डाऊट असायचं कारण नाही. आउटपुट भागिले इनपुट केले की गेन मिळतो आपल्याला. आउटपुट व्होल्टेज आणि इनपुट व्होल्टेज केले तर गेन व्होल्टेज गेन म्हणायचं. आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट केलं तर करंट गेन म्हणायचं. आउटपुट पॉवर डिवाइड बाय इनपुट पॉवर म्हटले की पॉवर गेन म्हणायचं. ठीक आहे. तर हे 3 काढायच्या अगोदर आपल्याला इनपुट इम्पिडन्स आणि आउटपुट इम्पिडन्स अगोदर काढावं. आता इनपुट इम्पिडन्स म्हणजे काय? तर इनपुट साइडनं बघितल्यावर जो काही रेजिस्टन्स आपल्याला दिसतो, ह्या बाजूने बघितलं, ही इनपुट साइड आहे आणि ही आउटपुट साइड आहे. इनपुटच्या बाजूने जर बघितलं आपण तर आपल्याला काय दिसतंय? आरबी आणि बीटा टाइम्स आरई डॅश प्लस आरई हे पॅरलल मध्ये येत आहेत. बघा की हे बीटा टाइम्स आरई डॅश प्लस आरई इकडे ग्राउंडलाच गेलेलं आहे आणि आरबी सुद्धा ग्राउंडलाच गेलेलं आहे. म्हणजे काय होतं आपल्याला? झेड इन इनपुट साइडनं जर बघितलं तर आपल्याला काय दिसतंय? आरबी इज कमिंग इन पॅरलल विथ बीटा टाइम्स आरई डॅश प्लस आरई असं व्हायला. म्हणजेच याचा इक्विव्हॅलंट काय काढतो आपण? आरबी इंटू बीटा टाइम्स आरई डॅश प्लस आरई डिवाइड बाय आरबी प्लस बीटा टाइम्स आरई डॅश प्लस आरई. R1 R2 आपण R1 प्लस R2 हा फॉर्म्युला आपण वापरायचा. त्याला R1 म्हटलंय आरबीला आणि बीटा टाइम्स आरई डॅश प्लस आरईला R2 म्हटलंय. R1 R2 आपण R1 प्लस R2 तो फॉर्म्युला वापर. पण इफ आरबी इज जर आरबी इफ आरबी इज मच ग्रेटर दॅन बीटा इंटू आरई डॅश प्लस आरई ह्याच्यापेक्षा खूप जास्त असेल आरबीची व्हॅल्यू, असं जर असेल देन आरबी प्लस बीटा टाइम्स आरई डॅश प्लस आरई विल बी नियरली इक्वल टू, ह्याला आपण आरबीच म्हणू शकतो कारण याची व्हॅल्यू निग्लिजिबल आहे. मग काय होईल? आरबी आरबी कॅन्सल होईल. मग झेड ची व्हॅल्यू काय येईल? झेड इन इज नियरली इक्वल टू बीटा इंटू आरई डॅश प्लस आरई ही व्हॅल्यू तुम्हाला इनपुट इम्पिडन्सची. तसंच आउटपुट इम्पिडन्स ह्या बाजूने जर बघितलं आपल्याला तर काय दिसतं? एकच रेजिस्टन्स आहे आर एल. आउटपुट इम्पिडन्स इज इक्वल टू आर एल. आर एल म्हणजेच आपल्याला माहिती आरसी आर एल आपण आरसी प्लस आर एल कॅपिटल आर इथं दाखवलेलं आहे. हे 2 व्हॅल्यूज आपण काढलेले. पुढच्या पिरियडला आपण सोमवारी राहिलेल्या 3 व्हॅल्यूज काढू. व्होल्टेज गेन, करंट गेन आणि पॉवर गेन.